नमस्कार दर्शक बंधु चंदन चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। अनेक समय आमे जीवन रे एकाकीपण दुख संदेह और निराशर सम्मुखीन होता किंतु श्रीमद् भगवद गीता हेउछि मानव जाति पई एपरि एक अमृतमय ग्रंथ जेउथिरे आम जीवनर प्रत्येकटी समस्यार सठिक और सरल समाधान रही। भगवान श्रीकृष्णंकर एही कालजय उपदेश आमको कर्तव्य धर्म और सच्चा प्रेमर मार्ग देखाए। बराह पुराण रे कहुଯାଇଛି जे जो व्यक्ति नियमित भावे गीतार शिक्षा को शुणे किंबा अभ्यास करे से समस्त कर्मबंधन और दुखर मुक्ति पाई प्रकृत सुख प्राप्त करे। आज भिडियो रे आमे श्रीमद् भगवद गीतार 19टी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण और सुवर्ण शिक्षा विषय रे आलोचना करिबा जहाँ आपणक जीवन को संपूर्ण भावे बदलाई देव। भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आसंतु आरंभ करिबा। नंबर 19 कष्टरु ही आत्मशक्तिर जन्म। जीवन रे जेतेबेले दुख और कष्टर वर्षा हुए एवं जेतेबेले समस्ते आम साथी साथ छाड़ी चली जाती सेतेबेले ही मनीष भितरे प्रकृत शक्ति जन्म निए। जे पर्यंत आमे अन्यमानंक उपरे निर्भर करिथाउ से पर्यंत आमे आमर निजस्व सामर्थ्य को चिन्हि पारु नाहु। जेतेबेले आपण एकाकी हुई निज समस्यार सम्मुखीन हुअन्ति सेतेबेले आपणकर प्रकृत चरित्र गठन हुए। नंबर 18 समस्त भय और चिंता ईश्वर को समर्पण करंतु। जो माने निजर समस्त भय और चिंतार भार निजे बोही चलती से माने जीवन रे केबे शांति पाती नहीं। किंतु जो माने निजर समस्त समस्या और भय को श्रीकृष्ण चरण रे समर्पित दियंती सेमानंक भितरे एक असीम साहस और निर्भरता जागृत हुए। नंबर 17 सुख दुखर निरंतर चक्र। जो माने भगवानंक शिक्षा उपरे विश्वास करती नहीं से माने जीवन सारा सुख और दुखर यही चक्र रे फसी रहती। किछि दिनर सुख परे आसे विराट दुख किंतु गीता शिक्षा को हृदयंगम करुथिबा व्यक्ति मानसिक स्तर रे दृढ़ हुई सब परिस्थिति रे संतुलित रहंती। नंबर 16 निज उपरे दृढ़ विश्वास रखंतु। आपण जहाँ हेबाकु चाहती ताहा निश्चय होई पारिबे। बस निज उपरे अटल विश्वास रखंतु। खुद चिंताधारार व्यक्ति साधारण जीवन बिताए किंतु बड़ चिंताधारार व्यक्ति महान होई थाए। आपणक विश्वास ही आपणक भाग्य निर्धारण करे। नंबर 15 भगवानक विश्वरूप और मनुष्यर कर्तव्य। श्रीकृष्ण अर्जुन को निजर विश्वरूप दर्शाई कहिथिले जे समग्र ब्रह्मांड तांकरी भितरे विद्यमान। तांकर कौनसी आरंभ किंबा शेष नहीं। आमर एकमात्र कर्तव्य हेउछि निजर अहंकार त्याग करी संपूर्ण भावे तांको शरणापन्न हेबा। नंबर 14 कर्म कर फलर आशा रख नहीं। जे कौनसी कार्य करंतु किंबा संपर्क रखंतु मानसिक आसक्ति न रखी केवल निजर कर्तव्य बाकी भावी करंतु। फलर आशा ही मनीष पाई सबु कष्ट और जंत्रणार मूल कारण होई थाए। नंबर 13 आपणक मन ही आपणकर बंधु और शत्रु। जो मन आपणक नियंत्रण रे थाए ताहा आपणकर सबुठारु बड़ बंधु किंतु
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନର ଦାସ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ନମ୍ବର 12, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କେବଳ ଦେବା ଶିଖାଏ, ବଦଳରେ କିଛି ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖିଲେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ଇଚ୍ଛା କମାନ୍ତୁ, ଖୁସି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସରଳ ଗଣିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆସକ୍ତି ରହିବ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ନିଜର ଅସୀମ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପେ ଆପେ ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନମ୍ବର 10, ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥ କିମ୍ବା ପରିଣାମର ଚିନ୍ତା ନ କରି କର୍ମ କରେ ସେ କେବେ ବି କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ। ବାହାରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦରେ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ସେ ବାହାରେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଦିବ୍ୟତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସକ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ। ନମ୍ବର 7, ଅହଙ୍କାର ଓ କ୍ରୋଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗର୍ବ, କ୍ରୋଧ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନମ୍ବର 6, ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ଥାଏ ତାହା ନ ମିଳିଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧରୁ ବିବେକ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଣିଷର ପତନ ଘଟେ। ନମ୍ବର 5, ଦୃଢ଼ ମନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଯୋଗରେ ବଦଳାଏ। ଦୁର୍ବଳ ମନ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ସମସ୍ୟା ଭାବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ସଂକଳ୍ପବାନ ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ନମ୍ବର 4, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ରଜ, ତମ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଗଠିତ। କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ନିଜର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ନମ୍ବର 3, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର, ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ
ସେଠାରେ ସୁନାବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ନମ୍ବର 1, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାରା। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସାଥୀ, ବଡ଼ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକାକୀ ଚାଲିବା ଶିଖିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଗୀତାର ଏହି 19ଟି ଅମୃତମୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାଏ, ତାର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚନ୍ଦନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।